السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ سب کے؟ الحمدللہ. الحمدللہ. اچھا دیکھیں، اس میں نا ایک چیز جو لاسٹ ٹائم تھوڑا سا ہم لوگ کو پریشان کری تھی، وہ اس چیز کو نا ہم نے بہت 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 اچھی طرح سے یاد رکھ لینا ہے کہ جملہ جب ہم کرتے ہیں نا، یہ جملہ اسمیہ جب بنا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس میں مبتدا سسٹم آپ بتائیں گے مبتدا کی کیا اعرابی حالت ہوتی ہے؟ مرفوع حالت میں ہوتا ہے. اور خبر؟ خبر بھی مرفوع ہوتی ہے. ٹھیک ہے، وہ بھی مرفوع، یہ تو ہمیں یاد ہو گیا. صحیح ہے، دونوں مرفوع، اس میں تو کنفیوژن نہیں. اچھا، اب وسعت کی بات کریں اگر، تو معرفہ ہوتا ہے نکرہ ہوتا ہے جو مبتدا ہوتا ہے، مبتدا جو ہے وہ ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے. اور خبر؟ خبر نکرہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جیسے کہ ہم اوپر دیکھ سکتے ہیں مریم صالحتن. صحیح ہے، مریم معرفہ ہوگی، اس میں علم کی کیٹیگری، اور صالحتن جو ہے وہ تو نکرہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ تو ہمیں یہاں پہ کوئی مسئلہ نہیں ہو رہا تھا. اچھا، پھر ہم آگے گئے، یہ بھی ہم نے کر لیا تھا. یہ سارے جہاں پہ نام آ رہے تھے نا، کاشف، اسد، عمر، زید، حامد، ان سب میں ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہو رہا تھا. یہاں پہ آ کے تھوڑا سا ہم نہ پھنس گئے تھے. ٹھیک ہے، یہ ہے نا کہ لڑکا نیک ہے. صحیح ہے، تو اب اس میں ہم نے جو ہے لڑکے کو ولدن نہیں کہنا ہے، لڑکے کو ہم نے الولدو بنانا ہے. یہ ہم نے اچھی طرح یاد رکھنا ہے، کیونکہ لڑکے کو ہم نے معرفہ وہ مبتدا ہے نا، تو اس لیے معرفہ بنانا لازمی ہے. تو لڑکا نیک ہے، الولد صالحن ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح لڑکی نیک ہے کو ہم بنتن صالحتن نہیں کہیں گے. اچھا، یہ بتائیں، اگر ہم ولدن صالحن کہتے ہیں تو پھر کیا ترجمہ ہوگا؟ الولد نہیں کہتے ہم، خالی ولدن صالحن کہتے ہیں. ولد صالح اس میں ہوگا کہ ولد صالح نیک بچہ یہ لڑکا. ہاں، نیک لڑکا، بالکل صحیح. ٹھیک ہے، اور تعلیم کریں گے. تنوین آ گئی تو ہم لوگ کہتے ہیں نا، ایک لگا دیتے ہیں نا تنوین میں، ایک نیک لڑکا. ٹھیک ہے نا، یہ ہو گیا. لیکن پھر وہ جملہ نہیں بنا نا. صحیح ہے، پھر وہ صفت موصوف والی چیز ہو گئی نا. ٹھیک ہے، تو اس لیے اس کو ہم نے یاد رکھنا ہے کہ جب بھی ہم معرفہ نکرہ کا کمبینیشن دیکھیں گے تو ہم نے اس کو جملے کے سینس میں اس کا ترجمہ کرنا ہے. پھر ہم نے ہے کا ورڈ ایڈ کر دینا ہے. صحیح ہے نا، تو یہ ایک چیز ہو گئی. جملہ اس میں اسی صورت میں بنے گا کہ وہ کمپلیٹ ہوگا. ہاں بالکل بالکل، وہ کمپلیٹ ہوگا. بالکل صحیح کہہ رہی ہے. ٹھیک ہے، تو بس معرفہ نکرہ کا کمبینیشن جہاں آ گیا نا، اس میں ہم نے ہے کا ورڈ، ہیں کا ورڈ اس طرح لگا کے جملے کو بنانا ہے. جیسے الطالب جالسن، تو یہ ہوگا کیا ہوگا کہ طالب علم، نہیں ایک طالب، ہاں طالب علم بیٹھا ہوا ہے. صحیح ہے نا، اس طرح سے ہوگا. اور اگر میں کہتی کہ طالب جالسن، تو ہوتا بیٹھا ہوا طالب علم. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے پھر وہ بات ہو جاتی. لیکن ابھی جو ہے، اب یہ کیونکہ جملہ ہے، اس لیے ہم نے نا اس میں معرفہ نکرہ میں ہم نے طالب علم بیٹھا ہوا ہے پورا اس طرح ترجمہ کیا ہے. یہ ہم نے یہ ایکسرسائز کری تھی کہ نہیں کری تھی، مجھے یاد ہی نہیں آ رہا ہے. نہیں، یہ نہیں کی تھی پھر یہ نہیں کی تھی. یہ نہیں کی نا، ہاں ٹھیک ہے، یہ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا، تو بس یہ پوائنٹ تھا. چلے ایسا کریں، آپ کر لیں فرسٹ 5 کر لیں. اچھا، میں یہ کہہ رہی تھی کہ اچھا یہ جملے والا یہ معاملہ کر ہو لی گیا. تھی، یہ کر لی تھی. اس میں یاد آ رہا ہے، نیچے دیکھیں، مفتوحتن مفتوحاتن، ہم نے یہ پڑھا تھا نا لاسٹ ٹائم. نیچے دیکھیں سیکنڈ والے ٹیبل میں ہاں، کہ مفتوحتن بھی ہو سکتا ہے، مفتوحاتن بھی ہو سکتا ہے. مبتدا جب غیر عاقل کی جمع ہو تو خبر واحد مؤنث بھی آ سکتی ہے اور جمع مؤنث. یاد آیا ہاں، ہاں، صحیح 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 صحیح. ہے نا؟ یہ نیچے کی ٹیبل بھی ہم نے کر لی تھی، تو ہم نے اس چیز کو، یہ ایک نیا سا پوائنٹ آ گیا تھا یاد رکھنے. غیر عاقل کی جمع میں ہم واحد مؤنث تو خبر کرتے تھے ہمیشہ سے نا. مجھے یہ بات نہیں بتاتی کہ جمع مؤنث بھی خبر آ سکتی ہے جب غیر عاقل کی جمع ہو اپنا یہ مطلب مبتدا. دونوں طرح سے تھی، کبھی اس طرح اور کبھی اس طرح. لیکن اس کی ہاں، بھائی اس میننگ آئے گا کیا اگر اس طرح سے خبر آئے گی تو؟ نہیں، میننگ میں تو فرق نہیں آئے گا، کیونکہ ادھر دیکھیں ابواب مفتوحن ہے نا، دروازے کھلے ہوئے ہیں، ہے نا. تو میننگ میں تو دیکھیں فرق نہیں آ رہا ہے نا. اچھا، تو دروازے جب مبتدا لکھنے ہے میں تو فرق آئے دروازے گا. کھلے ہوئے. ہاں لکھنے میں نے صرف لکھنے میں فرق آئے گا. جی جی، عربک میں آ رہا ہے، کیونکہ ہم دیکھیں یہ ابواب کا جو ہے بابو اور بابانی ابواب. ہاں، غیر عاقل کی جمع ہم ابواب والا دیکھ رہے ہیں نا، اس میں دیکھیے ابواب کا مطلب ہے دروازے، یہ تو کنفرم ہے نا. ٹھیک ہے، اب ہم یہ تو نہیں کہیں گے اب مفتوحتن جو ہے یہ ویسے تو واحد کا وہ ہے. ٹھیک ہے، لیکن ہم اس کو یہ تو نہیں کہیں گے دروازے کھلا ہوا ہے نا. وہ تو ہم نے ڈیفینیٹلی کھلے ہوئے ہیں ہی کہنا ہے نا. لیکن عربی میں مفتوحتن کا ورڈ آتا ہے، وہ جو غیر عاقل کے لیے ہر چیز نہیں، واحد مؤنث آ رہی ہوتی ہے. صحیح واحد مونس، ہاں صحیح صحیح واحد مونس آ گیا. تو اچھا وہ ٹھیک. ترجمہ میں لیکن فرق لیکن نہیں جمع آئے گا. مونس تو بھی آ اردو میں سکتی ہے، لیکن جمع مونس بھی آ سکتی ہے نا، مطلب دونوں جمع چیزیں آ مؤنث، سکتی بالکل بالکل بالکل. لیکن زیادہ تر میرے خیال سے جو ہے واحد مؤنث ہے، مجھے جہاں ہیں. تک یا تو یاد پھر پڑ یہ رہا بھی ہوتا ہے نا کہ اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہم نے پڑھی ہے نا عربک میں کہ اکارڈنگ ٹو جملہ، اور اس پہ کوئی چیز جو سوٹ کر رہی ہوتی ہے اس کے حساب سے ہے. پھر جی کہیں جی جی، مفتوح لگا دیا اور ہاں کہیں ہاں مفتوحات لگا دیا.
सही ये कह भी रही है होता है वो ना फिर अरबिक में, तो कि आगे। वो चीज हाँ खूबसूरती और उसको मेंटेन करने के लिए ना। कुछ इस तरह से होगा यकीनन। हाँ, सही है। उसकी फॉर्मेट। तो लेकिन तर्जुमे में फर्क नहीं आ रहा, चाहे हम वाहिद मोनस लगा रहे हैं खबर को, चाहे हम जमा मोनस लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये भी टेबल 62 पेज वाली करेंगे है ना। क्या कह रही है? आज एक्सरसाइज 62 पेज पे जो है वो करेंगे। अच्छा हाँ 61 भी हमने कर लिया था ना। अच्छा ये हाँ टेबल एक दफा ना रीड कर देते हैं ताकि हमें ना याद रहे। इसको मैं रीड कर देती हूँ। या सिस्टर सना आप करना चाह रही है तो आप कर लीजिए इस टेबल को एक दफा रीड, ताकि हम लोग को याद आ जाए सारे इसमें इशारे। आप कर सकती हैं? इस टेबल को पढ़ूं मैं? जी जी इसको रीड कर दे बस पूरा, हाजा हाजानी हाजैनी ऐसे करके ना रीड कर दे एंड तक। ठीक है। करीब मुजक्कर का है हाजा हादानी हाजैनी हाउलाई। फिर है करीब मुन्नस हाजी हादतानी हादतैनी हाजतैनी हाउल। ये खाली हाथ आनी है, हाथ क्या आनी क्या? है इस तरह। हाथानी है। जी जी। हम्म। हाथैनी, सॉरी। हाथ बिल्कुल। हाथैनी, हाँ। और बैद मुजक्कर बैद है जालिका जानिका जैनी जैनिका उलाइका। और बैद मुन्नस है तिलका तानिका तैनिका और उलाइका। ठीक है नीचे नोट भी पढ़ ले। वाहिद और जमा के इसमा इशारा अम, मबनी है। ये लड़का हाजा बलदुन, ये लड़की है। हाजा बिंतुन, वो दरवाजा है। हादा बाबुन, वो दाले खिड़की का है। बाप, दाले का। वो खिड़की है। तिलका नफा नफाजी नाफिजातुन। सही सही जजाकल्लाह। अब हम ये करते हैं पेज। अच्छा इसका मैं आंसर्स खोल लूं, एक मिनट रुकिएगा बस। और भी आप लोग भी आंसर्स खोल लें ताकि फिर जब मैं पढ़ूं तो चेक हो जाए। एक सेकंड इसका पेज नंबर बताती हूँ मैं, आंसर्स का है पेज 62 है ना। किताबा। अच्छा ये है पेज नंबर 409। हाँ 409 पेज खोल लीजिएगा बुक में आप लोग अपने पास, क्योंकि जूम पे तो हम लोग एक्सरसाइज शेयर कर रहे हैं, लेकिन पीछे बैक पे ना माय फाइल्स में जाके अपना ये पेज 409 है जिस पे इसके आंसर दिए हुए। ठीक है चलिए सिस्टर हुमा आप कर ले, फिर चार चार कर लेते हैं। ठीक है। ये तालिब इल्म है। हाजा तालिबुन, वो तालिबा है। हाजिही तालिबातुन, ये दो किताबें हैं। हाजानी किताबानी, वो दो परिंदे हैं। रानिका ताइरानी। चले सही है। अब मैं कर देती हूँ अगले चार, ठीक है। यानी कि परिंदे के लिए आ गया तौयर और दो परिंदे। हाँ अच्छा ताइ मैं आप आंसर चेक करिए ना, खोला है आपने पेज? जी 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 बिल्कुल। ठीक है। अच्छा वो असातिज़ा है, ठीक है जमा हो गया ना। यानी कि वो का हो गया उलाइका। अ, हम्म। ओ- उस्ताद उस्ताद का वो क्या होता है, असातिज़ा ही होता है असातिज़ातुन असातिज़ातुन असातिज़ातुन। अच्छा वही होता है। अच्छा उलाइका असातिज़ातुन ऐसे। जी असातिज़ा, ठीक जी है जी अच्छा ऐसे ही ठीक है। है। ये दो कुर्सियां हैं। हा दानी कुर्सी यानी, वो दो मेजें हैं। दाने का दाने का, हाँ दानी का दो मेजें ना। मेज होता है वो मकतब, मकतब होता है। मकतब अ, मकतब मकतब दा, दाने का मकतबानी ऐसे। मकतबानी जी। जी ठीक जी है ऐसे ही अच्छा। है। अब अभी लास्ट फोर सिस्टर्स है ना, आप कर ले लास्ट फोर। सिस्टर्स है ना, आप अनम्यूट करिएगा। हाँ मैं करती हूँ। क्या कौन सा करना है? ये मस्जिद। ये मस्जिद है जी जी हाँ। ये मस्जिद है हाजा मस्जिद, वो सही। मदरसा है। वो मदरसा है। हाजा मदरसतुन। नहीं 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 नहीं, गड़बड़ हो गई कुछ, गौर से देखा। नहीं अच्छा, हाँ। हाजा की जगह जाली का मदरसतुन। अब मदरसा क्या? आपने ये देखा मोनस है कि मुजक्कर है, इशारा भी वैसे ही लगाना है ना। ये तो मोनस है ना मदरसा, ठीक है अब इसका क्योंकि इशारा बताएं क्या होगा। हाजी ही मदरसतुन। नहीं नहीं, अच्छा बईद का इशारा लग रहा है वो। बाईद का इशारा जाली का नहीं,
مجھے نہیں آ رہا، میں نے پتا ہے وہ والا تلکا پیج بھی نہیں کھولا ہوا آنسر والا مجھے. نہیں آنسر والا پیج آپ کو نہیں کھولنا، وہ جو سالو کر رہا ہے وہ نہیں کھولے گا، صحیح ہے، جو چیک کر رہا اچھا ہے وہ صحیح، کھولے گا نا. تل کا مدرسہ تل، یہی تل ہوگا کا، نا، صحیح اچھا کہہ رہے ہیں نا، پھر ہم آپ نے تل کا اوپن کیا. مدرسہ. ٹھیک ہے بس بھی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی آگے پڑھیے گا. ہاضا یہ ڈاکٹر ہے، یہ ڈاکٹر ہیں. اچھا ہاضا یہ جمع ہے، جمع. ڈاکٹر کو کیا کہتے ہیں یاد نہیں آ رہا مجھے، یہ نا وہ دماغ ہے، سے. نہیں طبیب کہتے ہیں، لیکن نا آپ اس کو واحد میں نہیں بنائیں، یہ وہ ہے، جمع ہے. ڈاکٹر طبیبات، ہے نا. طبیبات تانی یا طبیبات تعینی. نہیں ہاضا فیمیل طبیب، ڈاکٹر، یہ ہوگا اطباء. کیا لکھا ہوا ہے سسٹر ہما آنسر میں؟ طیبون ہؤلاء طیبون ہؤلاء طیبون. طبیب ہاں ہونا، طبیب ہونا. ہاں ہاں اچھا ہاں طبیب، طیبون. ہاں طبیب ہونا. طبیب طیب تو پاک ہوتا ہے نا، طبیب ڈاکٹر ہاں ہوتا ہے، طبیب ہونا. طبیبون جی. صحیح ہے. اب یہ لاسٹ والا کر دیں. میں کروں، وہ لیڈی ڈاکٹر ہیں. ہاضا ہؤلاء طبیبات، طبیبتن، طبیبہ. نہیں وہ بعید کا لگا ہے، بعید کا اشارہ لگا ہے. بعید کا اشارہ تل کا آئے گا. اولائکا لیڈی ڈاکٹرز آ گئی. اولائکا طبیبات، طبیبتانی ہے کہ وہ تو دو میں آ طبیباتن، جائے گا. ہاں طبیبات. طبیب، ٹھیک ہے نہیں طبیبات. طبیباتن غیر اولئک عاقل کی طبیبات، جمع، طبیباتن. غیر عاقل کی جمع کے لیے اشارہ واحد مؤنث استعمال ہوتا ہے. صحیح ہے. چلے آگے، یہ ہاں تو ابھی تک پھر دونوں ہی ہو جائیں گے، پھر طبیباتن بھی ہو جائے گا اور طبیباتن بھی ہو جائے گا اور طبیباتن بھی ہو جائے گا، ہے نا. نہیں، یہ نہیں، وہ غیر عاقل کی جمع کے لیے. یہ تو لیڈی آف ڈاکٹر ہیں، یہ تو عاقل ہو گئی نا، اس ہاں میں وہ اس میں تو نہیں جمع آ جائے بنے گا. گا. ٹھیک ہے، رائٹ رائٹ ہاں رائٹ. اس میں تو جمع آئے گا لازمی. صحیح ہے. ٹھیک ہے. چلے آگے چلتے ہیں. دی گئی مثال کے مطابق کالمز مکمل کریں. ہاذا مسلمون، ہاذانی مسلمانی، ہاؤلائی مسلمون، ہاذہ مسلمتن، ہاتانی. اچھا یہ آپ شما چیک کریے، میں کر رہی ہوں سالو. ٹھیک ہے. ہاذہ مسلمتن، ہاتانی مسلمتانی. اچھا پھر ہے ہاؤلائی مسلماتن. پھر ہے ذالک مہندسن، اس کا ہوگا ذالکا کا ذانکا مہندسانی. پھر ہوگا اولائکا مہندسون. پھر ہے تلکا مہندستن، تلکا کا وہ ہوگا کیا بولتے ہیں، تانیکا. تانیکا مہندستانی. چیک کریے نا اسٹوم آپ مجھے. ہاں میں چیک کرتی ہوں. ٹھیک ہے. تلکا تانی کا نہیں، اس مہندس، میں تانی کا ہاں تانی کا تو نہیں تانی لکھا ہم نے. پھر زانی کیا کا ہے؟ لکھا مہندسانی، زانی کا مہندسانی. یہ تو وہ مہندستن ہے. مہندساتن ہے. ہاں مہندستن میں ہاں تانیکا نہیں کہہ چلیے رہے. صحیح ہے، مہندساتن میں صحیح صحیح. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. صحیح ہاں تلکا، ہاں ٹھیک مہندستانی. ہے، مہندساتانی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ٹھیک اور ہے. ویسے بھی پیچھے والا پڑھ رہی تھی. تانیکا مہندستانی، اولائکا مہندساتن. ٹھیک ہے. پھر ہے ٹھیک ہاذا ہے. کتابن، ہاذانی کتابانی، ہاذہ کتبن. اچھا پھر ہے ہاذا قلمن، ہاذانی قلمانی، ہاؤلائی اچھا نہیں، یہ ہاؤلائی نہیں ہوگا، اب یہ ہوگا کیونکہ یہ غیر عاقل کی جمع آ گئی تو یہ ہوگا ہاذہ اقلام. ایسا ہی ہے. جی جی حاضر اقلام. چلے اب ٹھیک ہے آپ نیکسٹ 5 کر لیں. ٹھیک ہے. ایک منٹ میں آنسر کھول لوں، میں چیک کرتی ہوں. ہاں چلے. حاضی کراساتن، حاضانی کراستانی. نہیں، فیمیل فیمیل. اچھا ہاتانی کراستانی. ٹھیک ہے نا. قرانی قرا الف کو ذرا سا وہ کر لیں. کراستانی کراستانی. اور آگے ہاتانی کراساتن. نہیں گڑبڑ ہو گئی. غلط ہوگی. جمع والا دوبارہ غور سے کریں. جمع والا جمع والا ہاتانی کراستا، ہاتانی نہیں ہوگا. ہاتانی تو مثنیٰ ہے نا. آپ جمع والا اچھا اچھا ٹھیک ہے. یہ مثنیٰ ہے تو میں کہہ رہی ہوں کراستا. سیکنڈ والا کالم ہے نا ہاتانی، وہ تو آپ نے صحیح کر لیا. اب آپ جمع والا کریں. ہاتانی ہوگا، ہاتانی کراستانی کراساتن. یہ دیکھیے غیر عاقل کی جمع ہے نا، کاپیز کو کہتے ہیں نا. حاضی کراساتن.
बस सही, कुर्रा नहीं कुर्रा कर दे इसको थोड़ा लंबा, क्योंकि कुर्रासा, अलिफ आ रहा है ना। हाँ जी कुर्रासा, ठीक है ठीक है। कुर्रा सा कर जालिका दे। बाबुन, रानिका बाबानी, आगे बाबानी, बाबानी ये जो है करा के लगे, बाबुन, तिलका, तिलका बाबा, तिलका बाबानी नहीं, तिलका बाबुन, तिलका बाबुन, तिलका अब सही है, बाबुन, अब ठीक आपके है। पास तिलका, तिलका सातुन, तिलका 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 का क्या होगा वो, तिलका, तिलका नहीं, तानिका, तिलका तानिका आराम से, तिलका, पहले आप इशारे को मुसन्ना बनाएं, फिर आप वर्ड को मुसन्ना बनाएं, एक एक सही करके ठीक करें है, वरना। हाँ ठीक है ठीक है। तिलका, आ, तिलका का क्या हुआ, तानी, अच्छा तिलका तानिका, तिलका तानिका, तानिका सातानी, तानिका सातानी, सही है। और आगे हा उलाई, इसमें होगा हा उलाई, हा नहीं नहीं, उलाई, ये गैर अकल की जमा है ना। अच्छा ठीक है, तो इसमें उला, इसमें उलाई का आएगा, गैर अकल की जमा के लिए वाहिद मुअन्नस इशारा। ठीक है, फिर तिलका ही आएगा ना इसमें, बिल्कुल। तिलका, तिलका सातुन, 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 सही है। सातुन, ठीक है ठीक है ठीक है। फिर आज हाजा हिमा, हाजा हिमारुन, हाजा हिमारुन, हाजानी हिमारानी, और फिर ये गैर आखिर आ गया, हाँ, हिमार जानवर भी किसका गैर होता अकल ही होता है। हाँ है, ये भी गैर आखिर में, जानवर भी गैर आखिर में हाँ, कैटेगरी में आएगा। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ सही 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 सही, आखिर तो सिर्फ फरिश्ते, और वो होते हैं ना इंसान, फरिश्ते और जिन, हम्म ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, हाजा हिमारुन, हाजानी हिमारानी, और हाजे ही, हिमार की जगह क्या होती है, हुमरुन लिखा हुआ है, हुमरुन। अच्छा हिमरुन, हाजा हिमरुन, हाजा हिमरुन, हाजे ही हिमरुन, हाजे ही हिमरुन, लेकिन ये हुमरुन जो चार हुमरुन, है, सारे में पेश है, तीनों पे पेश है, हुमरुन। हाजा हमारुन, अच्छा हुमरुन हुमरुन। हमारुन, अच्छा ठीक है, हमारुन, देखिए, हा ठीक है, मीम रा तीनों के ऊपर पेश आ रहा है, हुमरुन। अच्छा हमारुन, सही है चलिए, सही है तो सही ना है, आप कर ले, हमारुन, नेक्स्ट आप कर ले। लिखिए आ, हाजा बाबुन से होगा ना। नहीं, नाकतुन नाकतुन। अच्छा, हादी नाकतुन, हादानी नाकता, हाथानी, फीमेल फीमेल आ गया, हाथानी। ये इसका मीनिंग क्या है, नाकतुन, नाकतुन का ऊँटनी ऊँटनी नहीं, ऊँटनी। ऊँटनी, अच्छा ठीक है। तो ये गैर अकिल हुई ना, तो हम्म इसको, इसमें क्या, हाजा, मैं ना बिल्कुल, मैं तो बिल्कुल समझ से चलिए, कोई बाहर बात हो नहीं, रहा आप ऐसा करें, आप हमें ना ऑब्जर्व कर लिए प्रैक्टिस करते हुए, फिर आप है। रिवाइज कर हाँ, लीजिएगा मैं ना, ऐसा फिर कल करती से हूँ, आप हाँ कर प्रैक्टिस लीजिएगा, कर ठीक है। लूंगी ना, फिर इंशाल्लाह मुझे आ ओके जाएगा। ओके, नो क्योंकि मैं प्रॉब्लम। काफी दिन बाद आई हूँ ना, तो वो पीछे मेरा काफी हाँ छूटा है इट्स ओके, आप फिर बहुत हमें कुछ। हमें देख लें प्रैक्टिस करते हुए, ठीक है, फिर आप कल से शामिल हो हाँ, जाएंगे, सही। आप चले देख जी, लें, सही हाँ। है, ओके। अच्छा, हाँ एक और जी। मैंने बात पूछी हाँ तहीन, आपके ये क्लास इसके अलावा नहीं होती, क्योंकि मेरी इस टाइम ना बच्चों का स्कूल होता है, मेरा लेट हो रही हूँ मैं ना, क्योंकि नहीं उन्होंने नहीं, तो आपको शेड्यूल तो भेजा हुआ है हमने पूरे दिन का, वो है ना, जो भी आप ले लें सेशन। अच्छा सही, ठीक है, हाँ, वो ठीक है है, ना सही कि वो दोपहर में भी होती है, शाम रात सब टाइम ही हो रही होती है माशाल्लाह से ना, तो आप किसी में भी सही, ठीक, शामिल हो जाए। से मैं आपको शेड्यूल सही। दोबारा भेज दूंगी, आपके पास होगा चैट में, देखें। नहीं, मेरे पास नहीं है, मैं चलो इधर मैं उधर भेज हो गया, दूंगी, क्लास के बाद भेज दूंगी, ठीक है। क्योंकि मेरा पीछे ना फोन भी काफी खराब रहा है हफ्ता। मैं भेज दूंगी आपको, मुझे आप याद अगर दिला दे, मैं भूल ना जाऊँ क्लास के बाद ना कि शेड्यूल भेजना है, चलिए, तो मैं तो फिर आपको आप मुझे। मैसेज कर दूंगी परसों। ठीक है, जज़ाकल्लाह, सही है। अच्छा, हाज़िही नाक़तुन हो गया। फिर अच्छा, मैंने आंसर्स खोले हुए, एक सेकंड। सिस्टर आप ऐसा करें, दो करें, फिर अगले दो मैं कर दूंगी। ठीक है, आप ये नाक़तुन। हाजिही नाकतुन, और हातानी नाकतानी, और फिर ये आगे गैर हाजिही, इसकी वो क्या होगी, नाकतुन की, लिखा हुआ है नूकुन, लिखा है नूकुन। नूकुन, ठीक है, हाजिही नूकुन, हाजिही नूकुन, ठीक है। जालिका जबलुन, और आगे जानिका जबलानी, और जानिका, जालिका, अच्छा जबलुन क्या है, पहाड़, तो फिर ये गैर हम्म आखिल हो गई ना हमारी, हम्म, और इसका हो जाएगा वाहिद मुअन्नस, अच्छा इशारा, तिलका, तिलका जिबालुन, हाँ जबल की जिबाल, ठीक है, तिलका सही। जिबालुन, ठीक है। अब आप आंसर्स देखें, मैं अगला करती हूँ, ठीक है। तिलका सय्यारतुन, तानिका सय्यारतानी, हम्म, तिलका सय्यारातुन। फिर है हाजा सरीरुन, शरीर होता है बिस्तर, हादानी शरीरानी, और फिर हो जाएगा हादिही सुरुरुन, सुरुरुन है ना। सुरुर, 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 ठीक है। हादिही दर्राजतुन, दराजा उसको कहते हैं ना, मुर्गी मुर्गा,
नहीं, मुर्गी मुर्गी है ना, है दरवाजा मुर्गी कहते हैं, दरजात वाला दरवाजा। नहीं है। अच्छा, तो किसको कहते हैं, फ्रिज को कहते हैं? नहीं, दरवाजा मुझे दर- मुर्गी याद आ रही है। तो चलिए इसको देख लेंगे, सेशन के बाद देख लेंगे। हाँ, हादिही दर्राजतुन, फिर है हा हादिही का वो क्या होता है, हादानी, हातानी, हातानी दर्राजतानी, फिर हो जाएगा हादिही, हादिही दर्राजातुन। ठीक हो गया। इसमें जो है दराजातुन जो है ये हाजे ही, अच्छा ये हो जाएगा मुर्गी अगर फॉर एग्जाम्पल है तो ये है गैर आकिल, और फिर इसमें तो जमा मुन्नस आ गई ना, हमारी जमा साली मुन्नस आ गई ना इसमें। बिल्कुल। हाँ चलिए दराजा आगे चलते हैं। दराजा। ठीक है ना, इशारे में कोई चीज ऐसे कंफ्यूज तो नहीं करी, कोई चीज सब क्लियर है? नहीं नहीं, बस पूरी प्रैक्टिस करी, बस प्रैक्टिस दी हाँ, प्रैक्टिस इसकी रिक्वायर्ड प्रैक्टिस के लिए बेसिकली। ना वो, हाँ इसकी प्रैक्टिस, हाँ और करेंगे इंशाल्लाह ना, दूसरी बुक से कर लेंगे, हाँ ठीक है। फिलहाल ये तो यहाँ पे तो हमें कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया ना यहाँ पे, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट तो क्लियर, बस सही। इसमें हमें ना बेसिकली जमा भी बहुत सारी चीजों की याद नहीं है ना, जैसे जमा जो जो मुकस्सर है हाँ, तो हमें बेसिकली वो याद ही करते करनी है करते ना, तो इसकी वजह से भी थोड़ा वो सा तो याद परेशानी ही हो करना। जाती है। बिल्कुल। चले आगे चलते हैं, अब आ गया जमायर बतौर मुब्तदा, इसको रीड करते हैं, आप रीड करना स्टार्ट कर लें। ठीक है। किसी इस्म की जगह इस्तेमाल होने वाले लफ्ज को ज़मीर कहते हैं। आप अपने किसी दोस्त से मुखातिब हैं कि मैं हामिद अच्छा, के घर इसको जा स्टार्ट रहा हूँ। करेंगे ना तो ये ना सिस्टम ये रह जाना है कल ना, फिर हम बीच में हमें वो करना पड़ेगा, तो हमने जो टॉपिक शुरू किया था इशारा वो फिनिश कर लिया, अब मैं वो नोट्स ही खोलती हूँ उनका जो था ना कि आज हम लोग वो करेंगे, उसको हाँ हाँ ठीक स्टार्ट है। करते हैं। सही है, एक मिनट रुकिएगा, ठीक मैं शेयर करती हूँ, वरना ये स्टार्ट करेंगे तो बीच में छोड़ना पड़ेगा इसको। एक ठीक है। सेकंड। ये रहा। उसी बुक से किया था ना जो आपने प्रिंट आउट, जो उसका वो जो पीडीएफ पहले दिया था लास्ट वाला। अब डिफरेंट बुक्स है, मतलब हाँ मैंने पीडीएफ तो सबके भेज दिए थे, अलग अलग बुक से उठाया हुआ है, सही है। इसको थोड़ा सा जूम इन करना होगा, एक मिनट मैं कर देती हूँ थोड़ा सा, थोड़ा मैं कर देती हूँ, आपको मुश्किल हो रीडिंग में तो आप अपने स्क्रीन पे और कर लिएगा जूम इन। हाँ ठीक। चले, अब स्टार्ट करें रीड करना ऊपर से। ये तो एराब से स्टार्ट कर दे फरी। हाँ ये समझे रिकैप, एक तरह से हमारी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस हो ना, बुक में तो थोड़ी ठीक सी है होती है ठीक ना प्रैक्टिस, तो ये प्रैक्टिस के लिए है एराब है। से। एराब अरबी जबान का सबसे अहम वस्फ है। एराब के लफ्जी मायने हैं किसी चीज को अरबी बनाना। एराब के मानी जबर जेर और पेश नहीं है, बल्कि जबर जेर और पेश को तो हरकत कहते हैं, जिसके जरिए किसी आवाज, किसी समत, एक सिम मिनट, सिम किसी सिमत में हरकत दी जाती है। में हरकत की जाती है। ये काम अंग्रेजी में वॉबल्स और ए ई आई ओ यू करते हैं। क्योंकि उर्दू में इन हरकत को आमतौर पर एराब कहते हैं, लिहाजा ये बात अरबी जबान सीखने में एक बहुत बड़ी रुकावट और पेचीदगी का बाइस बन जाती है। लिहाजा इस बात को इब्तदा ही से पल्ले बांधते हैं कि हरकत और शे है और एराब बिल्कुल दूसरी चीज है। एराब की हकीकत को समझने के लिए मजज़ब जुमलों पर गौर कीजिए। हामिद ने महमूद को मारा, महमूद ने हामिद को मारा, महमूद ने हामिद के भाई को मारा। इन तीनों जुमलों में मारने का काम हुआ है। पहले जुमले में काम करने वाला यानी फाइल हामिद है, जबकि महमूद मफऊल। अच्छा, इन्होंने क्या कहा है? अच्छा, दूसरे जुमले में हामिद का मकाम यानी स्टेटस तब्दील हो गया है और वो मफऊल की हैसियत से इस्तेमाल हुआ है। जबकि तीसरे जुमले में हामिद ना तो फाइल है और ना ही मफऊल, बल्कि उसका जिक्र ज़िम्नन आया है। इन तीनों जुमलों में इस्म हामिद के मायने में कोई तब्दीली वाक़या नहीं हुई है, यानी हामिद का स्टेटस इसकी हालत तब्दील हुई है, कि स्टेटस यानी इसकी हालत तब्दील हुई है। इसी तरह लड़का आया और मैंने लड़के को पढ़ाया। मज़हब वाला जुमलों में इस्म लड़का और लड़के की मायने में कोई तब्दीली वाक़या नहीं हुई, लेकिन स्टेटस और शक्ल में तब्दीली वाक़या हुई है। मायने में तब्दीली के बगैर किसी इस्म की हालत या शक्ल की तब्दीली एराब की तब्दीली कहलाती है। अच्छा, मायने की तब्दीली के बगैर किसी इस्म की हालत या शक्ल की तब्दीली, तो किसी इस्म की हालत या शक्ल की तब्दीली एराब की तब्दीली कहलाती है। ठीक है। एराब के लिहाज से इस्म की तीन हालतें होती हैं। अच्छा, अच्छा, यानी इसको थोड़ा एराब, सा वो कर लेते हैं, हाँ हाँ डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें बता रहे हैं कि एराब जो है, सबसे पहली बात तो ये कि हरकत और एराब को अलग अलग रखें, ठीक है। तो हर दफा हरकत की तब्दीली ही एराब की तब्दीली नहीं होती है, दोनों टोटली अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। फिर बता रहे हैं कि एराब की हकीकत को समझने के लिए हमें ये समझना जरूरी है कि
اچھا یہ جو اس کو تھوڑا سا اور اگر وضاحت کر دیں کہ حرکات والی جو بات ہو رہی تھی نا، جو کہہ رہے ہوتے ہیں نا پیش زبر اور زیر بس یہ چینج ہو گئے تو اعراب چینج ہو گئے، تو ایسا نہیں ہے. باقی ہم نے دیکھا تو اور بھی ہے نا کہ آنی کی ساؤنڈ آ رہی ہے کہیں تو مرفوع ہے، عینی کی ساؤنڈ آ رہی ہے تو وہ پھر منصوب ہو رہا ہے. تو صرف حرکات کی بات نہیں ہوتی، پوری شکل جو ہے اینڈنگ کی جو شکل ہے وہ جو ہے اسم کی چینج ہو رہی ہوتی ہے، تو اس کو اعرابی تبدیلی کہتے ہیں. اور پھر کہہ رہے ہیں کہ اس میں انہوں نے مثال دی ہوئی کہ حامد نے محمود کو مارا، اب محمود نے حامد کو مارا. اس میں اردو میں تو ورڈز آگے پیچھے ہو رہے ہیں، نے کا ورڈ آ رہا ہے تو ہمیں سمجھ آ رہا ہے نا، لیکن عربک میں پھر یہ ہمیں اعراب سے پتہ چلے گا کہ حامد کے اوپر پیش ہے یا جو ہے اس کے اوپر زبر ہے. اگر پیش ہے تو پھر وہ فاعل ہوگا، پھر زبر ہے اس کے اوپر تو پھر وہ مفعول ہوگا. یہ ساری چیزیں جب ہم فعل کی جملہ فعلیہ بنا رہے ہوں گے تب پڑھیں گے. تو اس میں یہ ساری چیزیں جو کلیئر ہو رہی ہوتی ہیں عربک میں وہ اعراب سے ہی پتہ چل رہی ہوتی ہے نا، کہ کون فاعل ہے کون مفعول ہے، کس کا کیا کام ہے نا. تو یہ بس یہ اس میں بتایا کہ جیسے لڑکا آیا اور میں نے لڑکے کو پڑھایا، تو ان دونوں میں جو ہے ہمیں کلیئر تب ہو رہا ہوگا جب لڑکے کے ہم اعراب دیکھیں گے نا کیا ہے، تب ہمیں سمجھ آئے گا کہ بھئی میں نے لڑکے کو پڑھایا یا لڑکے نے مجھ کو پڑھایا. یہ سب چیزیں اعراب سے یعنی ہمیں پتہ اعراب چل رہی کی، ہوگی. یعنی کہ اعراب میں اگر پیش ہوگا تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اس وقت اس نے پڑھایا ہوا ہے، یا اس نے لڑکے کو کسی نے پڑھایا ہوا ہے، یا لڑکے نے کسی نے پڑھایا بیسیکلی، ہے نا. بالکل بالکل ہاں، یہ چیزیں آگے ڈیٹیل میں آئیں گی جب ہم جملہ فعلیہ پڑھیں گے. ابھی کے لیے بس اتنا ہی سمجھ لینا کافی ہے. صحیح ہے، اب آگے آپ ریڈ کریے گا. اچھا، معنی کی تبدیلی کے لیے بغیر اسم کی حالت یا شکل کی تبدیلی اعراب کہلاتی ہے. اعراب کے لحاظ سے اسم کی 3 حالتیں ہیں. نمبر 1 حالت رفع، نمبر 2 حالت نصب، اور نمبر 3 حالت جر. اسم کی اس تبدیلی اچھا اسم کی ترکیب میں مرزہ والا 3 حالتوں میں سے کسی ایک حالت ہی میں پایا جائے گا. اچھا اسم کسی بھی ایک حالت میں پایا جائے گا. چوتھی حالت نہ کوئی ہوگی. اسم کی حالت رفع، حالت نصب یا حالت جر میں ہونے کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں جو ہمیں آئندہ اسباق میں معلوم ہوں گی. عربی زبان میں استعمال ہونے والے اسماء 2 قسم کے ہیں. ایک وہ جو مختلف اعرابی حالتوں میں شکل تبدیل کرتے ہیں، انہیں معرب کہتے ہیں. اور دوسرے وہ جو تینوں اعرابی حالتوں میں ایک ہی شکل میں رہتے ہیں، انہیں مبنی اسماء کہتے ہیں. معرب اور مبنی اسماء کی تفصیل مندرجہ ذیل ہے. ٹھیک ہے، حالتیں آگے انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ یہ تقریباً 85% اور 3 اعرابی حالتوں میں. اگلے پیج پہ آ جاتی ہے. اچھا نہیں ہاں ایک سیکنڈ رکیے گا. ہاں سوری ریڈ کریں. اچھا، 3 عربی حالتوں میں 3 شکلیں اختیار کرتے ہیں. حالت رفع مثلا زیدن، حالت رفع میں زیدن، حالت نصب میں زیدن، اور حالت جر ٹھیک ہے، میں زیدین. اب یہ وہی آ گیا نا مورب اسما اور مبنی اسما. 2 کیٹیگریز پہلے ہم نے ذہن میں رکھی ہیں، مورب اور مبنی. مورب ہوتے ہیں جن کی اعرابی حالتیں چینج ہو رہی ہوتی ہیں، یا تو 2 حالتوں میں چینج ہوں گے یا 3 حالتوں میں. مبنی وہ ہوتے ہیں جن کی تینوں حالتوں میں کوئی بھی شکل چینج نہیں ہو رہی ہوتی. پھر مورب کو فردر ڈیوائڈ کرتے ہیں منصرف میں اور غیر منصرف میں. منصرف میں 3 شکلوں میں چینج ہو رہا ہوتا ہے اور غیر منصرف میں 2 شکلوں میں. ٹھیک ہے، تو زیادہ تر اسما جو ہے 85% بتا رہے ہیں نا منصرف ہی ہوتے ہیں. جیسے زید کا ورڈ ہے تو حالت رفع میں پیش کے ساتھ آ گیا، حالت نصب میں زبر کے ساتھ آ گیا، اور ایک الف تو ہم ایڈیشنل لگا ہی دیتے ہیں نصب میں. حالت جر میں زیر کے ساتھ آ گیا. اب مورب منصرف، اچھا یہ آگے اس کے یہ چارٹ کمپلیٹ کر دیا پورا زیدن کا. اچھا یہ کہاں سے ہے؟ یہاں اوپر یہ کتابوں سے پڑھیں. ہاں ایک ہے. ہاں ٹھیک ہے. کتابن، ٹھیک ہے، کتابن، 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 مسلمن، مسلمن، مسلمن. منصرف اسماء کی علامت تنوین ہے، اور یہ اسماء جب حالت نصب میں استعمال ہوتے ہیں تو ان کے آخر میں 2 زبر، کیا ہو گیا سوری 2 زبر کے ساتھ ایک الف کا اضافہ کیا جاتا ہے. اس قاعدے کے 2 اثناء ہیں جو جو ایکسیپشنل کیسز جسے کہتے ہیں. آگے پڑھوں میں؟ ہاں پڑھے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. جو اسماء تائے مربوطہ یعنی گول تا پر ختم ہوتے ہیں اور حالت نصب میں ان پر 2 زبر کے ساتھ الف کا اضافہ نہیں ہوتا. مثلا حالت رفع میں اچھا جنتن، 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 نہیں جنتن، سوری جنتن، 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 آیتن، آیاتن، آیاتن، شہوتن، شہوتن، شہوتن.
चलिए आगे मैं रीड कर देती हूँ, सही है। अच्छा अस्माए अच्छा अब बता रहे हैं कि जो मोरब मुनसरिफ अस्मा है ना उनके बारे में बता रहे हैं कि नसब में जबर लग रही होती है और अलिफ ऐड हो रहा होता है, ये तो हमें पता है। लेकिन दो इसमें एक्सेप्शनल आते हैं, एक्सेप्शनल केसेस जहां पर हमने जो है वो अलिफ को नहीं लगाना है नसब की हालत में, ठीक है। अब उसमें बता दिया है, एक तो रीजन उसका ये है कि गोलता पे जब भी कोई वर्ड एंड होगा, जैसे यहाँ पे देखें एग्जाम्पल दी हुई है, जन्नतन, आयतन, शहवतन। शहवतन क्या होगा, ख्वाहिश का मीनिंग में आएगा, ख्वाहिश होती है, शहवत ख्वाहिश, ख्वाहिश से। ठीक है, ठीक है ना। ये अब सब गोलता पे जो वर्ड भी एंड हो रहा है ना, तो हमने जबर तो उसको देनी है लेकिन अलिफ नहीं लगाना है। फिर नंबर 2 एक्सेप्शन ये है, जो अस्मा हमजा पर खत्म हो और हमजा से पहले अलिफ आ जाए, तो उन अस्मा पर भी हालत नसब में दो जबर के साथ अलिफ का इजाफा नहीं होता। मसलन समाउन, समाअन, समाइन आसमान, माउन, माअन, माइन पानी, जजाउन, जजाअन, जजाइन बदला। ठीक है, इसमें देखिए ये सारे के सारे अलिफ और हमजा पर एंड हो रहे हैं ना, तो ये हमने दो बातें याद रखनी है कि जब गोलता पर एंड हो कोई इसम या अलिफ और हमजा पर एंड हो, तो हमने नस्बी हालत में अलिफ एडिशनल नहीं लगाना है। फिर मोरब मुनसरिफ की तो बात क्लियर हो गई ना कि ये तीन हालतों में तीनों अलग अलग शक्लें अख्तियार कर रहे होते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि गोलता और अलिफ और हमजा के बाद अलिफ नहीं आता। अब आ रहे हैं मोरब गैर मुनसरिफ। मोरब अस्मा की जो सेकंड कैटेगरी है, ये तकरीबन 13% है, ठीक है ना, बहुत कम है ये। 13% अस्माएं जो तीन अराबी हालतों में दो शक्लें अख्तियार करते हैं। अब ये 13% है तो हमने याद रखना है कि ये कौन से 13% है ना। तो अब इसमें बता रहे इब्राहिमु, इब्राहिमा, इब्राहिमा, जैनबू। अब इसमें देखें क्या हो रहा है कि एक तो तनवीन गायब हो रही है, दूसरा ये कि जो इनकी हालत जर है उसमें जेर नहीं आ रही, यानी इब्राहिम मी नहीं हो रहा, इब्राहिम माँ ही रह रहा है। ठीक है, तो जो गैर मुनसरिफ है उनके बारे में दो बातें हमने याद रखनी है मेन, कि तनवीन ने खत्म हो जाना है, एक सेकंड रुकिएगा, हाँ तनवीन ने खत्म हो जाना है और हालत जर में जबर ही रहना है। जैनबू, जैनबा, जैनबा, उसामतु, उसामता, उसामता, उस्माना, 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 अकबरू, अकबरा, अकबरा। अच्छा अब इसकी एक्सप्लेनेशन आ रही है आगे। अब इसी कैटेगरीज इन्होंने बताई है ना। गैर मुनसरिफ अस्मा पर तनवीन नहीं एक सेकंड मैं इसको बड़ा करूँ थोड़ा। अच्छा, गैर मुनसरिफ अस्मा पर तनवीन नहीं आती और इनकी हालत नसब और हालत जर की शक्ल एक ही होती है। ठीक है, अभी जो हमने बात की तनवीन नहीं आती और हालत नसब हालत जर दोनों में जबर ही ले रहे होते हैं। गैर मुनसरिफ अस्मा हालत जर में जेर कबूल नहीं करते, लेकिन दो सूरतें ऐसी हैं जिनमें ये हालत जर में जेर कबूल कर लेते हैं। अब ये वहां पे हमने नहीं पढ़ा था, ये बता रहे हैं कि दो ऐसी सूरतें हैं जिसमें हालत जर में गैर मुनसरिफ अस्मा भी जेर कबूल कर लेते हैं। इन दोनों सूरतों के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, अच्छा आगे पढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल गैर मुनसरिफ अस्मा पर हम हालत जर में जेर इस्तेमाल नहीं करेंगे, जबर ही इस्तेमाल, हमने फिलहाल के लिए बस ये याद रखना है कि हालत जर में जबर ही देनी है गैर मुनसरिफ तो को। ये गैर अरबी मुनसरिफ कबूल कर लेते हैं जेर किसी कंडीशन में? हाँ कर लेते होंगे, अभी मुझे भी याद नहीं आ रहा, कुछ होगा वो आगे एक्सेप्शन आएगा। वाले। सही है। अरबी जुबान में इस्तेमाल होने वाले कौन कौन से अस्मा गैर मुनसरिफ हैं, ये अरबी कवायद का थोड़ा मुश्किल और पेचीदा मौजू है, लिहाजा आसानी के लिए हम यहाँ अस्मा के चंद ग्रुप्स बयान कर रहे हैं जो गैर मुनसरिफ इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, हमने ये सारा पूरा डिटेल में पढ़ चुके हैं, तो बस अब रीड करना है, याद भी हमने अच्छी तरह कर लिया था। ठीक है, अम्बिया अलैहिस्सलाम के अक्सर नाम मसलन आदमु, इब्राहिमु, इसहाकु, ये सारे बता रहे हैं कि ये ना वो है गैर मुनसरिफ की मिसालें दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि 6 नाम हमने पढ़े थे कि जो होते हैं मुनसरिफ अंबिया के नाम, बाकी सारे के सारे अंबिया के नाम गैर मुनसरिफ होंगे। आदमु, इब्राहिमु, इसहाकु, इस्माइलु, दाऊदु, सुलेमानु, यूनुसु, यूसुफु, अयूबु वगैरह। ठीक है, ये सारे जितने भी नाम है ना, ज्यादातर अंबिया के नामों ने गैर मुनसरिफ ही रहना है। अब जो नाम मुनसरिफ है वो हम याद कर लेते हैं, उसके अलावा जो बचे वो गैर मुनसरिफ होंगे। तो अब मुनसरिफ कौन से, नूहुन, लूतुन, हूदुन, शुएबुन, सालिहुन और मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जो 6 नाम है ना, ये बस याद रख लेने, बाकी सारे गैर मुनसरिफ। अरबी मोनस अस्माए आलाम मसलन, अच्छा अरबी मोनस नाम जितने भी होते हैं, खदीजतु, आयशतु, हफ्सतु, फातिमतु, ज़ैनबु, ये सब जो वगैरह, ये सब नाम जो है गैर मुनसरिफ हो गए। फिर मर्दों के नाम जो गोलता पर खत्म हो, उसामतु, तलहतु, हुदैफतु, मुआवियतु, हमजतु वगैरह। फिर नंबर 4 पे आ जाते हैं मर्दों के नाम जो अलिफ नून पर खत्म हो, मसलन उस्मानु, अदनानु, सलमानु वगैरह। ये सारे नामों ने गैर मुनसरिफ रहना है, यानी कि तनवीन नहीं आएगी इन पे और हालत जर में इन्होंने जेर नहीं कबूल करना। फिर फरिश्तों के नाम मसलन जिब्रीलु, मीकालु, हारूतु, मारूतु वगैरह। शहरों और मुल्कों के अक्सर नाम, अच्छा अक्सर नाम,
مکتو، پاکستانو، مصرو، بابلو، لاہورو، یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ ہیں غیر منصرف۔ عربی زبان میں کچھ وزن یعنی شیپس ایسی ہیں جن پر آنے والے اسما بھی غیر منصرف ہوتے ہیں۔ اچھا اب یہ کچھ وزن ہے، ٹھیک ہے، افعالو، فعلاؤ، فعلاؤ، اچھا یہ سب وزن پہ جو بھی آئیں گے یہ، یعنی کہ افعالو کا وزن ہو گیا اکبرو، اصغرو، اکرمو، ارحمو، انورو، یہ اس وزن پہ جو بھی ورڈ نے آ جانا ہے نا اس کو ہم نے غیر منصرف رکھ دینا ہے۔ پھر فعلاؤ کا وزن ہے یہ جو کلرز آ رہے ہیں نا، خضراؤ، صفراؤ، زرقاؤ، حمراؤ، بکماؤ، یہ بکماؤ کیا ہوتا ہے؟ بکماؤ یاد نہیں آ رہا، اچھا چلیے اس کو دیکھ لیں گے۔ پھر فعلاؤ کا جو وزن ہوتا ہے نا، غرباؤ، امراؤ، شہداؤ، علماؤ، فقراؤ، یہ ان وزن پہ جو بھی آئیں گے ان سب میں ہمیں تنوین ہٹا دینی ہے اور حالت جر میں جو ہے وہ کر دینا ہے، زبر دے دینی ہے۔ دیگر اسما جن کے بارے میں مطالعہ میں اضافے کے ساتھ معلوم ہو جائے گا، مثلاً اچھا پھر کچھ ایکسیپشنل نام ہے جو کہ ویسے ہی ہم نے یاد رکھنے ہیں، جو ان اوپر والے رولز پہ تو نہیں بیٹھنا ہے لیکن ویسے ہم نے جو ہے یاد رکھنے۔ فرعونو، حامانو، قارونو، ابلیسو، جہنمو، اچھا اس میں ایک عمر بھی تھا جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ سارے ہم نے نا یاد رکھنے ہیں نام کو کہ یہ جب بھی آئیں گے تو ہم نے ان کو نا وہ کرنا ہے غیر منصرف کی کیٹیگری میں۔ اب مبنی اسما آ رہے ہیں، یہ بھی چلے کر ہی لیتے ہیں۔ مبنی اسما یہ باقی رہنے والے تقریباً 2%، اونلی 2% اسما ہیں جو تینوں اعرابی حالتوں میں ایک ہی شکل اختیار کیے رہتے ہیں، اپنی شکل بدلتے نہیں ہیں۔ مثلاً ہاذا، 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 ذالکا، 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 الذی، 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 مبنی اسما کی کوئی خاص علامت نہیں ہے، یہ ہم نے یاد ہی رکھنا ہے۔ تو یہ سارے کے سارے یہاں پہ تو سارے کے سارے بلکہ فرسٹ ٹو اشارہ ہے اور تیسرا جو اس میں موصولہ ہے، تو یہ ہم نے یاد رکھنا ہے۔ الذی کے ساتھ جو الذین ہوتا ہے وہ بھی یہی ہوتا ہے، الذین، الذین، الذین۔ اب کل سے نا پھر ہم یہ نیچے والی ایکسرسائز کرتے ہیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے، چلو اوکے جی، جزاک اللہ خیرا کثیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام۔